Okay, today we are going to have the most important session. Okay, of all the sessions which we have done, from my perspective, I consider this the most important. Right? Shall we do a recap of what we did so far? Anybody remembers? Or forgotten? We started with the concept of management and leadership. First nama ஆரம்பிக்கிச்சு. I think that was in the month of June, if I recall. We started with the conceptual idea of leadership and management. Situational leadership na enna. Some of you described your own ideas about what is leadership, who are the leaders, right? Then we took different types of situations and the management skills required for facing those situations. வேறு வேறு சிச்சுவேஷன்ஸ் எடுத்து அந்த சிச்சுவேஷன்ஸை மேனேஜ் செய்யணுன்னா எந்த மாதிரி செய்யணும்னு ஃப்ரம் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எடுத்தோம். ஸோ வி லுக்ட் அட் மேனேஜிங் பீப்புள். ஞாபகம் இருக்கா? ரிமெம்பர், வி லுக்ட் அட் ஹவு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாலிசி வாஸ் டன். ஓகே, வி லுக்ட் அட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள், வி லுக்ட் அட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ரைட்? வி லுக்ட் அட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரவர்சிஸ். We looked at management of crises. I was telling you about migrant crisis. Apra I told you about Kodugu floods eppadi manage senjom. Okay. Then we looked at management of the unknown. Last session la onnume illa, ungakitta resources illa, template illa, people illa. How do you go ahead and manage that kind of a situation, right? பட் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒன்று இருக்குது. இஃப் யூ ஹவ் டு சக்சீட் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ், யூ நீட் ஒன் திங். யூ நீட் டு மேனேஜ் ஒன் திங். வாட் இஸ் தட்? யாராவது போஸ்டர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சொல்லுவீங்க. somebody said, yeah, சொல்லுங்க. Managing yourself. We should be able to manage ourselves. Then only we can manage others, situations, crises, unknown. All that we can manage only if we are able to manage ourselves properly, right? We have to channelize ourselves. Each of us are different. I have some strengths, I have some weaknesses. Gokul has some strengths, weaknesses. You have some strengths and weaknesses. We have to minimize our weaknesses and channelize our strengths towards management and leadership. Okay, so nama patti arinjikkanum, right? That is how we do it. So all of you have a concept. This is me. Ellarkum irukulla. Okay, all of us have some idea about ourselves, correct? So I think I am Hema Malini, right? யாராக ஹேமாலினி டூ ஓல்டா இப்போ அவங்க தீபிகா படுகோனே, ரைட்? ஹூ இஸ் த லேட்டஸ்ட் ஹீரோப்பா? ரத்னகுமார் சொல்லுங்கள். லாஸ்ட் டைம் ரத்னகுமார் சொன்னீங்களே ஏதோ ஒரு ஓ ரத்னகுமார் சேஸ் இஸ் கரீனா கபூர். ஸோ வி ஆல் ஹாவ் ஒன் செல்ஃப் இமேஜ், ரைட்? ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் சம் செல்ஃப் இமேஜ், ரைட்? இஸ் தட் going to help us towards, is that right? First of all, Ratnakumar may think he is Kareena Kapoor, right? But will all of us agree? Right? So it has to be measured against the touchstone of reality, right? And how do we channelize this towards becoming better leaders, better managers? அதுதான் நீங்கள் இப்போ செய்ய போகிறீங்க, ரைட்? திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ. யூ டிவைட் யுவர் செல்ஃப் இன்டு பேர். 1 2 1 2 1 2. ஒன்லி 2, யூ அண்ட் யுவர் பார்ட்னர். 1 and 2, ரைட்? இங்கே ஓகே 2 2ஆகவே உட்காந்துருக்காங்க, கரெக்டாக? யூ வில் ஹாவ் டு சி வெதர் யூ ஆர் ஆல் இன் ஈவன் நம்பர்ஸ். 2 2 2, ஜஸ்ட் த பர்சன் நெக்ஸ்ட் டு யூ, ரைட்? நீங்கள் 2 பேரும், நீங்கள் 2 பேரும், நீங்கள் 2 பேரும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஏ, லெட் அஸ் சே Gokul, no? Gokul tells,
You will tell your friend, unga per solunga, Vimal. So Gokul tells Vimal about himself. So நீங்க அப்படி சொல்றச்ச, remember we are doing this for the purpose of management and leadership, right? So don't tell like Ratnakumar, I am Kareena Kapoor. You look at the leadership and management aspect. நான் ரொம்ப நல்லா பாடுவேன், எனக்கு ஜோசியம் பார்க்க வரும், those are all irrelevant, right? So look at relevant points for leadership. What are your strengths? ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல, ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்ஸ் சொல்லுங்கள். நீங்கள் அவருக்கு உங்களை பற்றி சொல்கிறீங்க, ரைட்? உங்கள் வீக்னஸஸ் சொல்லுங்கள். இது ரெண்டும் அப் டு திஸ் யூ வுட் ஹவ் டன். மூணாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? வாட் ஆர் மை ஆம்பிஷன்ஸ்? நான் என்ன ஆகணும்னு விரும்புகிறேன், ரைட்? What are my ambitions? Some of you have multiple ambitions. Irka illaya? Sri Prabhu wants to be an IAS officer and he wants to be a startup entrepreneur. So this will help you to remove what is not feasible, not workable, or you are not interested. இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி so many opportunities are there. But உங்க ambition என்ன, அதை zero in பண்ணிக்கோங்க. Okay? And finally, how do you see your future? உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5 வருஷத்தில் நான் என்னவா இருக்கிற விரும்புகிறேன்? நெக்ஸ்ட் 10 வருஷத்தில் நான் என்னவா இருக்க விரும்புகிறேன், ரைட்? நெக்ஸ்ட் 15 வருஷம் என்னவா இருக்க விரும்புகிறேன்? Okay, I want to be the strongest person in the next 5 years. அதுவும் ஒரு லீடர்ஷிப் தானே, டிஷும் லீடர்ஷிப், ரைட்? ஓகே, anything. Okay, beyond 15 years is not required for you. Okay, it is too far ahead, you need not think, right? நீங்கள் பார்க்கறச்சே நீங்கள் முதல் 5 years வந்து உங்களுக்கு நிறையா கிளாரிட்டி இருக்கும். It's a short term. இது மிட் டேர்ம். ஐ வாண்ட் டு பி சிஇஓ ஆஃப் அ மல்டிநேஷ்னல் இன் 10 years. 15 years கொஞ்சம் வேகாக தான் இருக்கும், அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் அவருக்கு சொல்கிறீங்க, அதே மாதிரி அவர் உங்களுக்கு சொல்கிறாரு. இதுக்கு வில் கிவ் யூ சம் 15 minutes or so to discuss. அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து அவரை பற்றி வந்து சொல்கிறீங்க, அவர் உங்களை பற்றி வந்து சொல்கிறாரு. வித் இங்கே தான் உங்கள் ஸ்பெக்டேட்டர் ரோல். நாம பற்றி சொல்லிக்கலாம்ல. ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு டெல் அபவுட் அதர்ஸ் பிகாஸ் தட் வில் பிரிங் கிளாரிட்டி, ரைட்? சில சமயம் வாயால் சொல்லிச்சு இது நடக்கும் இது நடக்காதுன்னு நமக்கே தோணும். இல்லை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, ஓகே நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே, ஐ வாண்ட் டு பி த ஃபாஸ்டஸ்ட் ரன்னர், லெட் அஸ் சே இன் RVS. பட் நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டில் பார்ட்டிசிபேட்டே செய்கிறது இல்லையே, எப்படி முடியும்? இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அவரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க வித் யுவர் காமெண்ட்ஸ். காமெண்ட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், ரைட்? இல்லை நெகட்டிவாக வேணாம், கிரிட்டிக்காக இருக்கலாம். இது அவர் செய்யணுன்னா அவர் இன்னும் ABCD செஞ்சால் தான் அவரால் முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். செய்யவே முடியாதுன்னு சொல்லிடாதாங்க, செய்யவே முடியாதுன்னு சொல்லலாம் இஃப் யூனோ, பட் that's not the ambit we are looking at. Okay, if I say that today I want to become 25 years old, நீங்கள் சொல்லலாம் இது முடியவே முடியாதுன்னு, ரைட்? பட் we are not going to go that far. We are looking at a realistic picture. So அவர் இந்த ஆம்பிஷன் வச்சுருக்காரு, இல்லை இந்த ஃப்யூச்சர் அவர் பார்க்குறாரு கண்ணால், அதை செய்யறதுக்கு நீங்கள் அவர் இதெல்லாம் செய்யணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட், ரைட்? ஃப்ராங்காக ஓப்பனாக நீங்கள் உங்களை பற்றி யூ ஷுட் டெல், அவரை பற்றியும் யூ ஷுட் டெல். இட் ஷுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு த அதர் பர்சன். ஓகே, ஜஸ்ட் டிவைட் இட் யுவர் செல்ஃப் இன்டு 2. இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆல்சோ யூ ஸ்ப்ரெட் அவுட். புரிஞ்சுதா? டவுட்ஸ் இருக்கா?
Any doubts? Last row? Doubts? Language problem? Any problems? Okay. Silent are the no doubts na eduthupen. Okay? Divide yours. How much time will you give them, Praveen? 15 minutes, right? Google B, second BBM. We introduce myself, ambition and future things and strength and weakness, ma'am. Okay. We must tend to self-discipline and honest work. அதாவது அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கும், அப்புறம் அந்த ஒர்க்கில் வந்து ரொம்ப ஆனஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. வீக்னஸ் வந்து எந்த விஷயத்தை ரிஸ்க்காக பண்ணுவாப்பில் அது ஃபெயில் ஆகிறா பாஸ் ஆகிறோம் பார்க்க மாட்டேன் மேம். அப்புறம் ஆம்பிஷன் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஃப்யூச்சரில் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட். அப்புறம் வந்து 5 இயர்ஸில் வந்து அதுக்கு வந்து அவங்க கோல்டு பற்றி அவங்க கோல்டு இருக்குது மேம், அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க மேம். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம், அது வந்து என்ன அப்படி. அப்புறம் 10 இயர்ஸில் வந்து அவங்கள வந்து கோல் ரீச் பண்ணி அங்கே ஒர்க் போயிடுவாங்க மேம். அப்புறம் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. 15 இயர்ஸில் வந்து அவங்களே வந்து டெவலப் பண்ணிவிட்டு ஒரு அகாடமி ஆரம்பிப்பாங்க மேம். அகாடமி அந்த மாதிரி உங்கள் ஐஎஸ் அகாடமி, சிஏ அகாடமி. எஸ் மேம், திஸ் இஸ் அபவுட். குட் ஆஃப்டர்நூன். கோவில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து மோட்டிவேட் அதர்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஈஸியர். மற்றவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த வேலையை ஈஸியாக வாங்குறதுக்கு அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து. வீக்னஸ் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையும் எல்லா உண்மையை சொல்லிட்டு அதனால் இவனுக்கு எதாவது பிரச்சனை வரும், அது வந்து அவனோட வீக்னஸ் அப்படின்னு. உண்மை சொல்கிறது வீக்னஸ். மற்றவங்க அதை பற்றி ஏதாவது பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆம்பிஷன் வந்து ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும். ஹோட்டல் பிஸ்னஸ், ஹோட்டல் ஃபியூச்சர். ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸில் வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் மேம். தனியாக ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ஆரம்பித்து அவங்க எல்லாத்தையும் ஃபீஸ் கம்மியாக படிக்க வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸில் வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டையும் ஸ்கூலையும் ரெண்டுமே சேர்த்து டெவலப் பண்ணணும். 15 இயர்ஸில் பிஸ்னஸ் மேக்னெட் ஆகணும், ஹோட்டல் பிஸ்னஸையும் ஸ்கூல்லேயும். வெரி குட். தேங்க்யூ. பேர்? My name is Krisha. Sharmila, second BBCA. ஷர்மிளா வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்பாங்க எல்லா விஷயத்துலையுமே. வீக்னஸ் வந்து யாராச்சும் இப்போ நீ இது உன்னால் முடியாதுன்னு சொன்னால் அப்படியே லெஸ் ஆகிடுவா. ஆம்பிஷன் வந்து டான்ஸ் தான். ஃப்யூச்சரில் வந்து எனக்கு போலீஸ் ஆகணுன்னு ஆசை. 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த போஸ்டிங்கில் வந்து இருக்கணும், போலீஸ் ஆகி அந்த போஸ்டிங் இருக்கணும். 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு நல்லது பண்ணி மீடியாவில் வந்து பப்ளிசிட்டி ஆகணும். 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவளவே நல்லா டெவலப் பண்ணி அவன் பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி நல்லா இருக்கணும். கமெண்ட் பற்றி பாசிட்டிவாக தான். இவள் வந்து எல்லாரும் சொல்கிறதுனால ரொம்ப லெஸ் ஆகிடுவா. இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்காம இருந்தானா இன்னும் நல்லா இருப்பா. பிபிஎஸ்சிஏ செக்ரட்டரி சல்பா புஷ்பா பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டு. அவளோட வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னோம்னா அவள் ரொம்பவே கோவப்படுவா. ஸ்ட்ரென்த் என்னமா? கான்ஃபிடென்ட். ஓகே. அவளோட வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவள் ரொம்பவே ஏதாச்சும் ஒன்று சொன்னால் அவள் ரொம்பவே கோவப்படுவா. அதுக்கப்புறம் ஆம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவளோட ஃபேஷன் டிசைனர். அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி அவள் ஓப்பன் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவள் வந்து அவள் டெவலப் பண்ணிக்கணும். அவள் வந்து அதில் பிராண்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் தெரியும்னு அவள் நினைக்கிறாள். 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸை வந்துட்டு அவள் பெருமைப்படுத்துகிற மாதிரி அவள் வச்சுப்பா. அவள் வந்துட்டு ஃபேஷன் டிசைன் வந்து மீடியாக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு அவள் வந்து இது பண்ணிப்பா. அதுக்கப்புறம் என்னோட கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவளோட பற்றி அவள் யோசிக்கவே மாட்டா. அவள் ஃபேமிலியை பற்றி மட்டும்தான் யோசிப்பா. இவளோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவளை திங்க் பண்ணவே மாட்டா. அவள் கூட இருக்கிறவங்கள எப்படி வச்சுருக்கணும் மட்டும்தான் அவள் திங்க் பண்ணுவாங்க. wants to please others more than herself. மற்றவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணணும், மற்றவங்க சந்தோஷப்படணும், எஸ்பெஷலி. குட். மேம் ஓகே, உங்கள் பேர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். மேம் என்னோட பேர் முனிஷ். முனீஷ்.
இப்போ ஸ்ரீபிரபு பற்றி அவரை பற்றி நான் சொல்லுவேன். அவரோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா பிடிவாதமாக இருப்பாள். எதாக இருந்தாலும் படிக்கிறதா இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் இப்போ படிக்கிறதுல ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் அவனோட பிடிவாதம் இருக்கும். அப்புறம் அவனோட வீக்னஸ் நோவஸ், பதட்டம் தான். அப்புறம் அவனோட ஆம்பிஷன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும். அவனோட ஆம்பிஷன் 5 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு சப் கலெக்டர். அதுக்கு 10 வருஷத்துக்கு இவர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க்ளீன் சொசைட்டி, சுத்தமான அப்புறம் சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் க்ளீனாக இருக்கணும். ஐ மீன் இவரோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் க்ளீன் என்வாயர்மெண்ட். ரைட், குட். அப்புறம் ஒரு நியூ பாலிசிஸ் இந்த மாதிரி கொண்டு வருவாங்க. என்னென்ன மாதிரி பாலிசிஸ்னால் இப்போ உமன்ஸுக்கு சேஃப்டி அந்த மாதிரி கொண்டு வரேன்னு. அப்புறம் 15 வருஷத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டாகவும் இருப்பாரு. 15 வருஷத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக. அப்புறம் பாசிட்டிவிட்டி என்னென்னா கைண்ட்லி பர்சன். அப்புறம் சின்சியர் ஒர்க்கர். நெகட்டிவிட்டி என்னென்னா அவசரப்பட்டு எல்லாத்தையும் சொதப்புவாங்க. அதுதான் நெகட்டிவிட்டி. சார் முடிச்சிட்டேன். ஐ எம் ஸ்ரீ பிரபு ஃப்ரம் செகண்ட் பிபிஏ. மேம், இப்போது என் ஃப்ரெண்டோட முனீஸ்வரனோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மேம், அவன் வந்து நிறையா நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பண்ணாலும் எதுலையாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவன் எதுலையாவது தோற்று போனாலும் எதில் ஒரு ஃபீல் பண்ணாலும் அவன் வந்து அதை விட மாட்டான். ஓகே, இன்றைக்கி என்னால் முடியல, பட் ஆனால் நான் இதை படிச்சுனா இது பண்ணி முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு. அடுத்தது அவனோட வீக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சின்ன அப்செட் ஆனாலும் அதிலேயே இருக்கிறது, ஒரு அப்செட்டாக இருக்கிறது. தென் அவனோட ஆம்பிஷனாக ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அவனோட ஆம்பிஷனாக இருக்குது. அவனோட ஃப்யூச்சரில் அடுத்த 5 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவன் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆகணும், யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆகணும். அடுத்த 10 இயர்ஸில் வந்து அவனோட டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்த ஒரு ரவுடிசம் இதெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவனோட சொசைட்டி. அடுத்த 15 இயர்ஸில் வந்து சைலேந்தர் பாபு சார் இருக்கார்ல மேம், அவரை மாதிரி ஒரு நல்ல மாரலாக எடுத்துக்காட்டாக எல்லாத்துக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறவனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவனோட இது ஆசை இந்த 15 இயர்ஸில். தென் வந்து அவனோட பாசிட்டிவ், அவன் எதுலேயுமே என்ன சொல்கிறது, அவன் பாசிட்டிவ் வந்து சின்சியராக இருப்பான். சாரு மேம் ஏதாவது ஒர்க் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கொடுத்த வேலைக்கு உண்மையாக கரெக்டாக ரொம்ப சின்சியராக இருப்பான். அடுத்து அவனோட நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னது தான் வீக்னஸே தான் அவனோட. அவன் வந்து மனசு விடாமல் இருந்தால், ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு அவன் மனசு விடாமல் இருந்தால் ஈஸிலி அப்செட். எஸ் மேம், தேங்க்யூ. ஐ எம் தீபிகா. நான் சௌமியாவை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்னென்னா, நல்ல மெமரி பவர் இருக்கும், நல்லா ஈஸியாக எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவா. வீக்னஸ் என்னென்னா, மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் சுத்தமாகவே வராது. அப்புறம் வந்துட்டு ஆம்பிஷன் என்னன்னா ஹெச்ஆர் மேனேஜர். அப்புறம் வந்து பியூட்டிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஃப்யூச்சரில் வந்து நல்ல ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணி பியூட்டிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னு அவளோட ஆசை. ரியல் பேஷன் இஸ் பியூட்டிஷியன், நாட் ஹெச்ஆர் மேனேஜர். அது ஒரு ஓகே. கமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதில் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு, சைலண்ட்டாக இருப்பாள். அப்புறம் வந்துட்டு இன்னும் சைலண்ட்டாக இருப்பாள். அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நல்லா படித்தோன்னா நல்லா மார்க் வாங்கலாம், ஸ்கோர். நான் இப்போது தீபிகாவை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பாள், எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாள். அவளோட வீக்னஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ரொம்ப நம்புவாள். அவளுக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். அவள் ஆம்பிஷன் வந்து பேங்க் மேனேஜர் ஆகணும். நெக்ஸ்ட்டு 5 இயரில் ஒரு நல்ல ஒர்க்கில் போகணும், நல்லா இருக்கணும். அவளோட கமெண்ட்ஸ் வந்து அவளோட கமெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜுக்கு எப்போவுமே சீக்கிரமாக வந்துடுவா, எல்லாத்துக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவாள். ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா அதை வந்து இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டா, எல்லாத்துக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவா. ரொம்ப நல்ல பொண்ணாக இருப்பாள். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் மேம், ஐ எம் தினகர், செகண்ட் பிபிஏ. என் விக்னஸோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா லீடர்ஷிப். இப்போ தலைமை ஒரு பண்ணுறான், இப்போ ஒரு பொறுப்படுத்தானா கரெக்டாக முன்னாடி நின்று எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணி முடிப்பான். வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதட்டப்படுவான் டக்குன்னு. ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ்.
ஃப்யூச்சர் பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஒரு 5 years மேலே பண்ண ஆரம்பித்தான். கரெக்டாக இன்னும் அது டெவலப்மெண்ட் பண்ணி போவான். பாசிட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை முடிவு பண்ணி கரெக்டாக பண்ணானா நீட்டாக பண்ணி முடிச்சிருவான். நெகட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டே அவன் சொல்ல மாட்டான். அது ஒரு நெகட்டிவான விஷயம். அவ்வளோ. குட் மார்னிங் மேம், மை நேம் சிக்னேஷ், செகண்ட் பிபிஏ. தினம் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்குன்னா அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். அவனோட வீக்னஸ் என்னென்னா யாராச்சும் அவனை பற்றி பேசினாலோ ஈஸியாக அவனை பற்றி பேசணும்னு நினச்சாலும் அவங்கள நம்பி ஏமாந்துடுவான். நம்பி ஏமாந்துடும். இவனோட ஆம்பிஷன் வந்து பிஸ்னஸ். அடுத்த 10 yearsல அந்த பிஸ்னஸை இன்னும் இருக்கிற லெவல்லாம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங் டு ஆல். பேர் தர்ஷன். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிகுகன். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இவனோட பேரண்ட்ஸ் அண்ட் இவன் கூட இருக்க சரௌண்டிங் மெம்பர்ஸ் தான் இவனோட ஸ்ட்ரென்த்து. இவனோட வீக்னஸ் வந்து எதுலேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டான் அவ்வளோக்கா. அதை சொல்லிட்டு இருந்தான் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியலன்னு. அப்புறம் இவனோட ஆம்பிஷன் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணுங்கிற ஆம்பிஷனு. ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு 5 yearsல அதை பற்றி கற்றுக்கிட்டு படிச்சுட்டு அடுத்த 10 yearsல வந்து யார்ட்டையாவது வேலையை கற்றுக்கிட்டு அடுத்த 15 yearsல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் ஆவான்னு சொல்கிறேன். ஸோ அப்புறம் வீக்னஸ் பற்றி என்னோடய கமெண்ட் என்னென்னா ஒரு மெடிடேஷன், யோகா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஏதாவது நேச்சுரலாக ஏதாவது பார்த்துட்டு ஃபியர் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகாதுன்னு என்னோட தேங்க்யூ. இவன் பேர் அறிவுவன் மேம். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து யாரையுமே அதிகமாக நம்ப மாட்டான். வீக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா எதையுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் கற்றுக்க மாட்டான். ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜர் ஆகும்னு ஆசை. நெக்ஸ்ட்டு 5 yearsல பிஜி யூஜியை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு 10 yearsல ஒரு மேனேஜர் கூட சேர்ந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக சேர்ந்து அதுக்கான வேலைகளை கற்றுக்கிட்டு 15 yearsல ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மேம். பாசிட்டிவ் திங் பார்த்திங்கன்னா யாரையுமே நம்ப மாட்டேன். அது ரொம்ப பாசிட்டிவ். ஏன்னா ஒருத்தங்களை நம்பினா ஏமாற்றிடுவாங்க. நெகட்டிவ் திங் பார்த்திங்கன்னா உனக்கு ஒரு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் ஒரு இது தெரிஞ்சால் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க மேம் யாருக்கும். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். மை செல்ஃப் பிரியா, ஷீ ஷோபிதா. ஷோபிதா ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா மெச்சூர்டாக இருப்பாள். ஹெல்ப்லாம் நிறையா பண்ணுவாள். அவளுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியரே இல்லை. வீக்னஸ் வந்து அவளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. பிளேஸ்மெண்ட் போகலாமா இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப் போகலாமா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. ஆம்பிஷன் வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணும் இல்லைனா கவர்மெண்ட் ஜாபில் போகணுன்னு அவளுக்கு ஆசை. ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு 5 yearsல வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் வந்து போஸ்ட் வாங்கிடுவா. ஆஃப்டர் 10 yearsல வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் கண்டிப்பாக அவள் நேம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 15 yearsல யூபிஎஸ்சி அகாடமி வந்து ஓப்பன் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கா. கண்டிப்பாக அவள் பண்ணிடுவா. கமெண்ட்ஸ் வந்து அவள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. அவள் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணானா எல்லாமே முடியும் அவனால். மேம் இவங்க ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா பிரியா பஞ்சுவாலிட்டியாக இருப்பாங்க மேம். இப்போ வந்து என்ன ஹெல்ப்னு கேட்டாலும் முடிச்சிடுவாங்க மேம். இப்போது இவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க் தராங்க, அந்த ஃபீல்டில் அவங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனாலும் அதை வந்து கண்டிப்பாக முடிச்சுட்டு ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணியாவது அதை முடித்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாவது வச்சுப்பாங்க மேம். அதுக்கப்புறம் டிசிப்ளின் இருக்கும் மேம். எல்லாத்துலேயுமே கரெக்டாக இதெல்லாம் பண்ணணுன்னா கரெக்டாக டிசிப்ளினாக பண்ணிவிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம இவங்கக்கிட்ட ஒரு சீக்ரெட் சொல்லிட்டோன்னா அது எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் வெளியவே சொல்ல மாட்டாங்க மேம். அந்த மாதிரி சீக்ரெட் கீப்பராக இருப்பாங்க. வீக்னஸ் என்னென்னா இப்போ அவங்க ஒரு மற்றவங்கள பற்றி நினைக்கிறாங்க மேம். மற்றவங்க என்ன யோசிப்பாங்க, மற்றவங்களுக்காக எப்படி இருக்கணும், நமக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை மேம். மற்றவங்க என்ன யோசிப்பாங்கன்னு அதை முதல்ல பார்க்குறாங்க மேம். அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது நம்மளால் அது முடியலை, என்னால் இது முடியலைன்னு நான் நோ இல்லை என்னால் முடியும் எஸ்ன்னு அதை சொல்கிற ஒரு தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்குது மேம். அதுக்கப்புறம் இவங்க ஃப்யூச்சர் என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒர்க்கு பிளேஸ்மெண்ட்லையோ இல்லைனா வேறு ஆண்டர்ப்ரனரா ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கில் ஒரு நல்ல ஒர்க்கில் இருக்கணும் மேம். அதில் நெக்ஸ்ட் 5 yearsல அந்த ஒர்க் ரிலேட்டடாக என்ன அவங்களால முடியுமோ அவங்க ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் மேம். அடுத்த 15 yearsல அதில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக அவங்க பேர் பிரியா இவங்கக்கிட்ட நம்ம இந்த சஜஷன் கேட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நெக்ஸ்ட் 15 years பண்ணுவாங்க மேம். இவங்களுக்கு என்ன கமெண்ட் தரலான்னா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். எதுவாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணுங்கள். முடியுமா முடியாதா ட்ரை பண்ணால் தானே தெரியும். மேம் ஃப்ரான்சிஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா சுச்சுவேஷனில் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவார். வீக்னஸ் என்னென்னா ஒருத்தர் சொல்கிறத ஈஸியாக நம்பிடுவார் மேம். அப்புறம் ஆம்பிஷன் என்னென்னா ஐடி ஜாப் போகணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது அவருக்கு. ஃப்யூச்சரில் ஒரு 5 yearsக்குள்ளே அவங்க அப்பா அம்மாவோட ஹெல்ப் இல்லாமல் சொந்த காசில் வீடு கட்டணுன்னு ஆசைப்பட்றாரு மேம். அப்புறம் 15 yearsக்குள்ளே அந்த வீடு கட்டு எல்லா பக்கமும்
டூர் போகணுன்னு ஆசைப்படுறாரு மேம். தனியாக ட்ராவல் பண்ணணுன்னு ஆசைப்படுறாரு. மேம் கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா, அவரோட ஃப்யூச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மேம். அவர் மாதிரி இருக்கணும்னு தான் நானும் ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ. மேம் ஜிஷ்ணுவை பற்றி பேசுகிறேன். ஸோ ஜிஷ்ணுவை பற்றி எனக்கு பேச தெரில. நாங்கள் 2 பேரும் வேறு கிளாஸு இப்போ தான் பேச ஆரம்பித்தோம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஆளோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா, ஆள் வந்து எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக பேசுகிறாரு. என்கிட்டையும் பேசும்போது கேஷுவலாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தார். எல்லாத்தையும் நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தார். ஆளோட ஃபேமிலி இந்த என்ன வேலை பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொன்னாங்க. வீக்னஸ்னால் எல்லாரையும் கண்ண மூடி நம்பிடுறேன்னாரு. அப்போ அது வந்து எப்படி எல்லோரும் சொல்கிறத நம்புறாருன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் ஆம்பிஷன் எப்படின்னா, இவங்க ஃபேமிலியாக ஒரு தொழில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. 6வது தலைமுறை அவர். ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணுங்கிறாரு. பெரிய ஒரு ஆம்பிஷன். ஆஃப்டர் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே அது ஒரு ஸ்டீல் பாத்திரம் பண்ணுற மாதிரி என்னமோ பிஸ்னஸ். ஸோ 6 தலைமுறையாக பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இவர் அந்த பிஸ்னஸை கொஞ்சம் கூட டெவலப் பண்ணோம் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ இதில் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லணுன்னா, இவர் இவ்வளோ நேரம் பேசினதில் ரொம்ப ஓப்பனாக தான் பேசினார். பட் கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நல்லாயிருக்கும். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். என்னோட நேம் வர்ஷா. நான் மோத்திகா பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எந்த விஷயத்துலையும் டக்குன்னு லோ ஆகாமல் நல்ல ஸ்ட்ராங் பர்சன், எல்லாத்துலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க. வீக்னஸ் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர். ஓகே. ஆம்பிஷன் வந்து நல்ல ஒரு ஜாப் வித் குட் சேலரி. அண்ட் ஃப்யூச்சரில் 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க தங்கச்சியை படிக்க வைக்கணும்னு ஆசை. 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அவங்க ஆசைப்படுற மாதிரி பெரிய வீடு கட்டி அவங்கள வாழ வைக்கணும். அண்ட் 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஃபேமிலியை வெல் செட்டில்ட் ஆக்கணும்னு ஆசை. கமெண்ட் வந்து நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு வெளியே வரோமோ அப்போ தான் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி எடுத்து வைக்க முடியும். ஸோ அவங்க ஸ்டேஜ் ஃபியரை அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிட்டா இன்னுமே நல்லா பெட்டராகி வருவாங்க. இதுதான் ஸ்டேஜுக்கு வந்து நான் வர்ஷாவை பற்றி சொல்கிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்னென்னா, சீக்கிரம் தெரியாத கற்றுக்கிட்டே இருப்பாள். இப்போ ஏதாச்சும் புதுசாக யாராச்சும் சொன்னாங்கன்னா கூட அது என்னன்னு போய் கற்றுக்கிட்டே இருப்பாள். அவளோட வீக்னஸ் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாகவே இருப்பாள் மேம். அது வந்து கொஞ்சம் வீக்னஸ். அவளோட ஆம்பிஷன் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு நல்ல ஜாப் போகணும். அவங்க அப்பா லாஜிஸ்டிக்ஸ் அந்த இதில் ரிலேட்டடாக இருக்கிறனால இவ்வளோ அதில் போகணுன்னு ஆசை. 5 இயர்ஸில் அவள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு நல்ல ஜாப்பில் இருக்கணும். 10 இயர்ஸில் இவ்வளோ அவங்க அப்பாவும் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசை. 15 இயர்ஸில் அதை நல்ல டெவலப்டு கம்பெனியாக கொண்டு வரணும் ஆசை. கமெண்ட் வந்து அவளோட வீக்னஸ் தான் பாசிட்டிவ். அது வந்து அவள் டிசிஷன், நம்ம வாழ்க்கையில் நிறையா டிசிஷன் எடுப்போம், அது நம்ம ஸ்ட்ராங்காக எடுக்கணும். அது மட்டும் அவளை மாற்றிக்கணும். குட் மார்னிங் டு ஆல். ஐ எம் விஷ்ணு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஸ்ரீநாத் பேர். ஸ்ரீநாத். ஃபஸ்ட் நான் வீக்னஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இவன் வந்து எப்படின்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து இது ஒரு அச்சீவ் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து இப்போ எல்லா ஸ்டெப் வந்து இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கான். அதுக்கான எஃபர்ட்டு போட்டிருக்கான். இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து ஹெல்ப்பு பண்ணிகிட்ருக்கான். இப்போ வந்து சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு அவனோட இது ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ வந்து இப்போ எல்லா விஷயமும் வந்து எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவான். அது வந்து எப்படி வந்துச்சு, இப்படி வந்துச்சா அப்படி சொல்லிட்டு இது பண்ணுவான். செகண்ட் வந்து ஏதோ டீம் வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி சொல்லிட்டு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கிளாஸே வந்து எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவான். நீ வந்து இந்த பாத்தில் போ அட்வைஸ் பண்ணுவான். அடுத்து வந்து அவனோட இது வீக்னஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது யார் சொன்னாலும் வந்து அதை அப்படியே வந்து எடுத்துப்பான். இது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இல்லை, சரி அவங்க சொன்னால் அப்படியே எடுத்துப்பான். அப்புறம் இது அவனுடைய எய்ம். எஸ் மேம், நான் நம்பிடுவேன், ஈஸியாக நம்பிடுவார். எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு இது ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்ட்டாக வந்து ஆப்புறாரு. அதுக்கான ஐடியாஸ் நிறைய இருக்குது அவர்கிட்ட. அவர் வந்து அவர் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து எங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் இது பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ இது பண்ணிகிட்ருக்காரு. 10 to இந்த அதுக்குள்ளே வந்து இவர் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னா அம்பானி ஏறுவார். Good morning all. I am Srinath.
நான் விஷ்ணுவை பற்றி சொல்ல போகிறேன். அவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுவான். அப்புறம் அவன் எல்லாத்தையும் மோட்டிவேட் பண்ணுவான். ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு 7 இயர்ஸாக எனக்கு தெரியும், அதனால் சொல்கிறேன். அப்புறம் வீக்னஸ் என்னென்னா எது அவனுக்கு தேவையோ அதை மட்டும்தான் கற்றுக்கணும்னு நினப்பான். ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும். அப்புறம் அவனோட எய்ம் என்னதுன்னா டிஎன்பிசி கிளியர் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் அவன் குரூப் 4 வந்து கிளியர் பண்ணிட்டான், கட் ஆஃபில் தான் போயிடுச்சு. அடுத்த 5 இயர்ஸில் அவன் கிளியர் பண்ணோம். அப்புறம் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாஸ்லாம் வச்சுருக்கான், அதை ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியாவை. அப்புறம் அவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்னதுன்னா அவனோட பாசிட்டிவ் என்னதுன்னா எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பான். ஆனால் அது யாருக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொல்லிட்டு தெரியாமலே அவன் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பான். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ஐ எம் அக்ஷயா ஃப்ரம் செகண்ட் BBA. ஷீ இஸ் ரவீனா. அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அவள் வந்து எல்லாத்துக்கிட்டேயும் நார்மலாக எல்லாத்துக்கிட்டேயும் ஒரே மாதிரி தாங்க மேம் பழகுவா. அப்புறம் அவள் வந்துட்டு ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க மேம் இப்போயே. வீக்னஸ் என்னென்னா அவளோட ஃபியர் தான். அதாவது ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் இருக்கும் போது அவள் வந்து சரியான வாயாடி, அதுவே ஸ்டேஜு இல்லாட்டி மேம்கிட்ட பேசணுன்னு வரும்போது ரொம்ப பயம் அந்த மாதிரிங்க மேம். ஆம்பிஷன் வந்துட்டு அவளுக்கு வந்து IPS ஆகணுன்னு தான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஆம்பிஷன். நான் கூட 7 இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறேன், ஒரே ஸ்கூலில் தான் படித்தோம், இப்போயும் காலேஜ். இதுலேருந்து இன்ன வரையும் அவள் வந்து அவளோட ஆம்பிஷனை வந்து மாற்றிக்கவே இல்லை, அவளோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனுக்காகவும் மாற்றிக்கவே இல்லை மேம். ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு அட்டம்ப்ட்லாம் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணி ஒரு 5 இயர்ஸ்க்குள்ளார கிளியர் பண்ணி போஸ்டிங் போயிடுவாங்க மேம். அப்புறம் 10 இயர்ஸில் ஒரு நல்ல போஸ்டிங்கில் இருக்குவாங்க மேம், ப்ரொமோஷன்லாம் கிடச்சி 15 இயர்ஸில் லைஃப் செட்டில் பண்ண. கமெண்ட்ஸ் என்னென்னா அவளோட பாசிட்டிவ் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மேம் எல்லாருக்கும், அவனால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை பண்ணுவாங்க. நெகட்டிவ் வந்துட்டு ஈஸியாக யாராவது எதாவது சொன்னால் நம்பிட்டு சரி இவங்க சொல்கிறாங்கன்னா இது கரெக்டாக இருக்கும், யாருன்னு கூட இல்லை, தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருந்தாலும் அவங்க சொன்னாலும் சரின்னு சொல்லி செஞ்சுருவாங்க மேம். அது தேங்க்யூ. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ஐ எம் ரவீனா. அக்ஷயாவை பற்றி பேச போகிறேன். அவளோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து அவளுக்கு ஏதோ ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தாங்கன்னா அவள் வந்து அந்த பொறுப்பை வந்து கரெக்டாக பண்ணிடுவாள். அவளோட வீக்னஸ் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர். அவளோட ஆம்பிஷன் வந்து டீச்சர் ஆகணும்னு அவளோட ஆசை, சின்ன வயசுலேருந்தே அவளோட ஆசை. ஃப்யூச்சர் வந்து 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே நல்ல ஜாப் போயிடுவாள். ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடச்சி ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்பாள். 15 இயர்ஸ் ஆஃப்டர் 15 இயர்ஸ் லைஃப்பில் வந்து அவள் செட்டில் ஆயிடணும்னு நினைப்பேன். தேங்க்யூ. சார், என் பேர் ஹரிபிரசாத். நான் என் ஃப்ரெண்டு கிரனை பற்றி பேச போகிறேன். கிரனுக்கு இருக்க ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா அவன் ரொம்ப காமன் கம்போஸ்டாக இருப்பான். எல்லா ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்பவே பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணி அதை எப்படி சக்சீட் பண்ணலான்னு அவன் ரொம்ப நிறையா திங்க் பண்ணுவான். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எனக்கு இருக்குது. எப்படின்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் அந்த மாதிரி போயிருந்தோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த டீம் கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ரொம்பவே காமாக கொண்டு போனான். MBA கூட மேட்ச் போகும்போது அது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் வீக்னஸ் பார்த்திங்கன்னா யாரு கூடயுமே சீக்கிரம் இன்ட்ராக்ட் ஆக மாட்டான், அது ஒரு வீக்னஸ் இருக்குது. அப்புறம் ஆம்பிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்டர்ப்ரனர் ஆகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. ஃப்யூச்சர் பார்த்திங்கன்னா அந்த 5 இயர்ஸில் அந்த என்டர்ப்ரனருக்காக அவனோட சொந்தமாக ஓனாக ஒர்க் போய் அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட்டை சேர்த்து வச்சு நெக்ஸ்ட்டு 10 இயர்ஸில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஆரம்பிப்பான். அடுத்த 15 இயர்ஸில் அதை நான் அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை நல்லா பெருசாக்கி கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை. அப்புறம் என்னோடய கமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ரொம்பவே அமைதியாக இருக்கான், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு கமெண்ட் சொல்கிறேன். அப்புறம் அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங். ஹரி பற்றி சொல்ல போகிறேன். பாசிட்டிவ் வந்து நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் நல்ல கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் நல்லா இருப்பார். அப்புறம் வீக்னஸ் வந்து நிறைய கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ், அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது. ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு என்டர்பிரனர் ஆகணும். அப்புறம் ஃபஸ்ட் 5 இயர்ஸில் ஒரு நல்ல ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் ஒரு ஆசை. அப்புறம் 10 இயர்ஸில் அதை நல்லா டெவலப் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கணும். அப்புறம் பாசிட்டிவ் வந்து யாரையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டான். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ஐ எம் ஜனனி. ஷீ இஸ் சித்ரா. அவளோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் அதை வந்துட்டு பாசிட்டிவ் வேவில் கொண்டு போயிடுவா. நெகட்டிவ் வந்துட்டு வீக்னஸ் வந்துட்டு என்னோட வீக்னஸ்ஸு மேம் ஈஸியாக எமோஷ்னல் ஆகிடுவாங்க மேம். யாராச்சும் டக்குன்னு சொன்னால் டக்குன்னு எமோஷ்னல் ஆகிடுவா. அவளோட ஆம்பிஷன் வந்துட்டு ஃபோட்டோகிராஃபி தான்.
ஃபோட்டோகிராஃபி தான் அவள் ஆம்பிஷன். 5 இயர்ஸில் வந்துட்டு அவள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸில் வந்துட்டு அவள் ஃபேமிலியை செட்டில் பண்ணிவிட்டு அவளும் நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துட்டு 15 இயர்ஸில் வந்துட்டு அவளுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபினா ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த இதில் போகணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்றேன். தேங்க்யூ. Good afternoon ma'am, I am Chitra. Her name is Janani. அவங்கள பற்றி சொல்லணுன்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எவ்வளோ நெகட்டிவான விஷயம் சொன்னாலும் அதை பாசிட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க. அதுக்காக எமோஷனல் ஆகிறது, அதை பற்றி யோசிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. நெகட்டிவ் அதோட வீக்னஸ் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும், ஆனால் ஒரு மற்றவங்க முன்னாடி சொல்கிறதுக்கு பயமாக இருக்கும். அப்புறம் அவங்களோட ஆம்பிஷன் வந்து ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகணும் தான். அவங்க வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு பொட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 இயர்ஸில் வந்துட்டு அவங்களுக்கும் ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆசை. ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த பிஸ்னஸை வந்து அப்படி அதை வந்து பெருசாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைங்க மேம் அவங்களுக்கு. தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங் டு ஆல். மை நேம் இஸ் முகேஷ். இது ஆசிக் மேம். ஆசிக் பற்றி பேசுகிறேன் மேம். அவர் ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அட்வைஸ் பண்ணுவார் மேம். இப்போ ஏதாவது குழப்பத்தில் இருந்தாலும் அட்வைஸ் பண்ணுவார் மேம். வீக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக யோசிக்கிறது மேம். இதை நெகட்டிவாக யோசிச்சுட்டு ஒன்று புலம்பிகிட்டே இருப்பார் மேம். ஆம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேக் ஷாப் வைக்கணுன்ட்டு ஆம்பிஷன் வச்சுருக்காரு மேம். ஃப்யூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் ஷாப்புக்கு ஒன்று டெவலப் பண்ணலாம் இது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தார் மேம். கமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது நெகட்டிவாக யோசிக்கிறதே கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக யோசிச்சாங்கன்னா அந்த கேக் ஷாப்பு இன்னும் நல்லா டெவலப் பண்ணலாம் மேம். தேங்க்யூ. முகேஷ் பற்றி பேச போகிறேன். முகேஷோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப். இந்த மாதிரி வீக்னஸ்னால் வந்து அதிகமாக கோவப்படுறது, கோவப்பட்டு அந்த ஓவர் திங்கிங் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஆம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் எம்ப்ராய்டரிங் பண்ணுறதுங்க. இப்போ எம்ப்ராய்டரிங் ஆமாம். இப்போ அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஃப்யூச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த 5 வருஷத்தில் அதை இது பண்ணி பெரிய இதுவாக்கி அதுக்கப்புறம் அடுத்த 15 வருஷத்தில் அதை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கி அதிகமாக எல்லாத்துக்கும் வேலை கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது. அவ்வளோதான். Good afternoon ma'am. I am talking about Parthasarathy. His strength is he is in 9th singer. My name is Prabhat Singh. And now I am talking about Parthasarathy. His strength is he is nice in singing and his weakness is stage fear and ambition. He want to become an independent music director and singer. And future he want to become a director after 10 years now. Okay. And I give a comment, he want to sing more Hindi songs. Okay. That's all. Good afternoon ma'am. This is Parthasarathy. Talk about Prabhat Singh. His strength is have a good consistency in fitness and have very good communications in English and also in Hindi. Her weakness is not other communication is in Tamil and other languages. His ambition is going to be improve in other languages and communications. His future he want to become a entrepreneur in any logistics field. After 5 years he become a entrepreneur is a startup company, and after 10 years he will be their own company is successfully running in business. Is come and do any type work in minimum time. This. Thank you ma'am. கௌதம் பிபிஏ லாஜிஸ்டிக்ஸ். பீட்டர் செல்லதுரை பற்றி சொல்கிறேன். அவரோட ஸ்ட்ரென்த்தாக பார்க்குறதே அவரோட புக் படிக்கிற ஸ்கில்ஸ். அது படித்து எல்லாத்துக்கும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள், நல்லா தமிழ் நல்லா பேசக்கூடிய ஒரு ஆள். அதுதான் அவரோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக பார்க்குறேன். அவரோட ஆம்பிஷனாக அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா அரசியல்வாதியாக இல்லாமல் வருங்காலத்தில் நடக்க போகிற தவறுகளை தட்டி கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அவரோட வீக்னஸாக எதை பார்க்குறோம்னா அவர் எடுக்கிற முடிவுகள்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நம்புகிறாரு எப்போவுமே. அது அரசியல்வாதியாக இல்லாமல் தட்டி கேட்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் விசாரித்து தான் பண்ணணும். அதுதான் ஒரு வீக்னஸாக பார்க்குறோம். அவரோட ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னா 5 வருஷத்துக்குள்ளே ஃபேமிலியெல்லாம் செட்டில் பண்ணிட்டு ஒரு 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே ஒரு இயற்கை விவசாயம் ஒன்று அமைச்சு அதுக்கப்புறம் 15 இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த பேச்சு இதில் சிறந்த ஒருத்தராக வரணும்னு நினைக்கிறார். Very nuanced actually, very perceptive. மதிய வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம்.
என் தம்பி தான். 2 வருஷமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பையனை. ஸ்ட்ரென்த்து என்னென்னா நல்ல லீடர்ஷிப் இருக்குது. அப்புறம் குடும்ப பொறுப்பு நல்லாவே இருக்குது இந்த பையனுக்கு. என்னோட சின்ன பையனாலுமே குடும்ப பொறுப்பு இருக்குது. வீக்னஸ் என்னென்னா எப்போவுமே பணத்தை சேவ் பண்ண மாட்டேங்கிறான். அதுக்கப்புறம் பணம் சம்பாதிக்க ஆசைப்பட்டு உடம்பை கெடுத்துக்கிறான். உடம்பை கேர் பண்ண மாட்டேங்கிறான். ஆம்பிஷன் என்னென்னா டிஎஸ்பி ஆகும். இன்னொரு 5 வருஷத்தில் குரூப் 3 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி உள்ளே போயிருந்தோம். அப்புறம் இன்னொரு 10 வருஷத்தில் எஸ்பி, அதுக்கப்புறம் 5 வருஷத்தில் டிஎஸ்பி. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, பணம் எப்போ உடம்பு நல்லா இருந்தால் தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நான் உடம்பு நல்லா பார்த்துக்குங்க, அவ்வளோ. உடம்பு நல்லா இருக்கணும். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். மை நேம் இஸ் சூரியநாராயணன், செகண்ட் இயர் பிபிஏ ஜோதிஸ்டிக்ஸ். வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஆதித்யன், அவனை பற்றி தான் பேச போகிறான். ஸ்ட்ரென்த்து வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங், அப்புறம் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். எது சுச்சுவேஷன்லேயும் செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணி அந்த சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணிவிடும். வீக்னஸ் வந்து எல்லாரையும் அதிகமாக நம்பிடும். யார் எது சொன்னாலும் அதை நம்பி அவளை அதிகமாக ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிடும். அதான் அம்பிஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம். ஃப்யூச்சர் 5 இயர்ஸில் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணோம். 10 இயர்ஸில் வந்து வெல் செட்டில் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் 15 இயர்ஸில் அவன் பிரான்ச்சை வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணோம். கமெண்ட் வந்து பாசிட்டிவ், அவன் எல்லாரும் நம்பிடுமே. அது வந்து நெகட்டிவும் பாசிட்டிவ் இருக்குது அதில். தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங் ஆல். நான் இப்போ பேச போகிற சூரிய பற்றி. அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், ஃபேமிலிയാണ് அவனோட ஸ்ட்ரென்த்து. வீக்னஸை பற்றி இமோஷனலாக இமோஷன். அம்பிஷன், மல்டிபிள் அம்பிஷன் இருக்குது. ஃபிலிம் மேக்கிங், ஃபோட்டோகிராஃபி, ரெஸ்டாரண்ட். அவன் 5 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப்பு ரெஸ்டாரண்ட்டு. 10 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டுடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 15ல் ஒரு ஃபிலிம் மேக் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டே காணிக்கணும். கமெண்ட்ஸை பற்றி பாசிட்டிவ், அவன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். ஓகே, தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் மேம். ஐ எம் நிரஞ்சன். இவன் பேர் தினேஷ். மேம். தினேஷை பற்றி தான் பேச போகிறேன். அவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் ரீடிங் மேம். நிறையா புக்கு ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவனோட வீக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்க மாட்டான். அதிகமாக படம் பார்த்துட்டே இருப்பான் மேம். ஃபோன் நோண்டிகிட்டே இருப்பான். எப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு இவனை கேட்டால் சொல்லுவான் மேம். அடுத்து அவனோட ஆம்பிஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர். அவ்வளோதான் சொல்கிறோம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். என் பேர் தினேஷ்குமார். நான் சொல்ல போகிறது நிரஞ்சன். இவனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா, எப்போ பார்த்தாலும் படிக்கிறேன்னு போய் சொல்லிட்டே இருப்பான். அடுத்து வீக்னஸ் வந்து அவன் யார் சொல்கிறதையும் கேட்கவே மாட்டான். அடுத்த ஆம்பிஷன் வந்து அவன் ஏதாச்சும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஹச்ஆர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம். ஃப்யூச்சரில் வந்து அவன் தனியாக ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்து கம்பெனி ஓனர் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருப்பான். அவன் பாசிட்டிவ் வந்து யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பிடுவான், அது பிரச்சனை இல்லை. நெகட்டிவ் வந்து அதை நம்பி அவங்க சொல்கிறத அப்படியே செஞ்சு அதில் போய் லாஸ் ஆகிடுவான். அவ்வளோதான். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். மை நேம் ஜெகதீஷன். எங்கள் பேர் நந்தகுமார். இவரோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து நியூஸ் பேப்பர் படித்து ப்ராப்ளம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. வீக்னஸ் ஃபோனு ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறது. ஆம்பிஷன் வந்து ஹெச்ஆர் மேனேஜர். ஃப்யூச்சரில் 5 இயர்ஸில் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஆகிறது. 10 இயர்ஸில் புது பிஸ்னஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது. அப்புறம் பாசிட்டிவ் வந்து இவர் ஃபஸ்ட்டு டிப்ளமா படிச்சுட்டு வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார் 2 வருஷம். இப்போ மறுபடியும் ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஆகணுங்கிறங்காட்டி பிபிஏ எடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறார். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். ஜெகதீஷனை பற்றி சொல்கிறேன். இவனோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா, இப்போ வரைக்கும் வீட்டில் காசு வாங்கினதில்லை. இவன் வேலைக்கு போய் இவனாக தான் படிச்சுட்ருக்கான். வீக்னஸ் வந்து அந்த சம்பாதிக்கிற காசை சேவ் பண்ணுறதில்ல. ஆம்பிஷன் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கான். ஃப்யூச்சரில் 5 இயர்ஸில் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணணும். ஆஃப்டர் 10 இயர்ஸில் அந்த ஆர்மியை ஜாயின் பண்ணி அந்த ஏர்ன் பண்ணுற மணியில் அக்ரி லேண்ட் இருக்குது, அதில் வந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். பாசிட்டிவ் வந்து இவனை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன்.
இவங்க அண்ணன் வந்து இதே காலேஜ் தான் படித்தார். அவங்க ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் படிக்க வைக்க முடியல அவங்க அண்ணனை. இவன் தான் இப்போது ரேஷன் கடையில் ஜாப் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் 4 lakhs கொடுத்து. இவன் ஒர்க் போன காசில் அது இவங்ககிட்ட எனக்கு பாசிட்டிவாக பிடிக்கும். மை நேம் தீபன் குமார் கேசவ் மேம். கேசவனை பற்றி பேச போகிறேன். கேசவ் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் கூலாக எடுத்துப்பாங்க மேம். வீக்னஸ் மேக்ஸ் சுத்தமாக வராதுங்க மேம். அவன் ஆம்பிஷன் வந்து வக்கீலாக இருக்குதுங்க மேம். ஃப்யூச்சரில் வந்து 5 yearsல படித்து முடிச்சுட்டு 10-15 yearsல கிரிமினல் லாயர் ஆகுது மேம். தேங்க்யூ மேம். கேசவன் தீபனை பற்றி பேச போகிறோம். ஹலோ, தீபனை பற்றி பேச போகிறோம் மேம். அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து வந்து என்னென்னா அவனுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து என்னென்னா நல்லா படிப்பான் மேம். படிச்சுட்டே இருப்பான். அவனோட வீக்னஸ் என்னென்னா யார் என்ன சொன்னாலும் ஈஸியாக நம்பிடுவான். அவனோட ஆம்பிஷன் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கிரிக்கெட் பிளேயராக இருக்கும். 5 yearsல வந்து ஆனால் சின்ன இது போய்ட்டு விளையாட்டு 15 yearsல பெரிய பிளேயரான்ற அவனோட ஆம்பிஷன். தேங்க்யூ மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். இன்றைக்கி நான் பாலாஜி பற்றி பேச போகிறேன். என் பேர் கோகுல், BBL 6. அப்புறம் இன்றைக்கி நான் பேச போகிறது வந்து பாலாஜி பற்றி. பாலாஜிக்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அவன் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது எந்தெந்த டைமுக்கு ஒரு பிளான் பண்ணி தான் பண்ணுவான். அடுத்து கம்யூனிகேஷன். இப்போ வந்து இப்போ புதுசாக தான் இப்போ தான் மீட் பண்ணோம் அடுத்த டீமில். ஆனாலும் நல்லா வந்து பேசி பழகி நல்லா பேசினான். அப்புறம் கூட வீக்னஸ் என்னென்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங், அதாவது இங்கே வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் அந்த மாதிரி. பின்ன அவனுக்குள்ள ஆம்பிஷன்ஸ் என்னென்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் ஃபைன் பண்ணணும். அவங்கள அடுத்த ஃப்யூச்சரில் ஒரு 5 வருஷம் கழித்து அவங்களுக்குள்ள ஃபேமிலி எல்லாம் செட்டில் பண்ணி ஒரு நல்ல ஒரு ஜாபு இருக்கணும் தான் அவங்களுக்குள்ள. குட் மார்னிங் மேம். கோகுலை பற்றி பேச போகிறேன். ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா எல்லோருக்கூடையும் நல்லா பேசி பழகுவார். அப்புறம் புதுசாக திங்க் பண்ணுவார். வீக்னஸ் வந்து எதையுமே அசால்ட்டாக விட்டுருவார், சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டார். அப்புறம் பொறுமையாக இருக்க மாட்டார். இப்போ ஆம்பிஷன் வந்து ஒரு சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃப்யூச்சரில் எல்லா இடத்தையும் சுற்றி பார்க்கணும். குட் மார்னிங் மேம். ஐ எம் பிரவீன் ஃப்ரம் 2nd BBA லாஜிஸ்டிக்ஸ். நான் ஜாகிர் ஹுசைனை பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஜாகிரோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அவன் எல்லாத்துலேயும் கான்ஃபிடென்ஸாக இருப்பான். எந்த ஒரு வேலை கொடுத்தாலும் கரெக்டாக செஞ்சு முடிச்சிடுவான். அவனோட வீக்னஸ் என்னென்னா நிறைய கோவப்படுவான். கோவப்படுறனாலே அவன் பிரச்சனை பெருசாகிடும், அதில் மாட்டிக்குவான். அப்புறம் அவனோட ஆம்பிஷன் என்னென்னா என்டர்பிரனர் ஆகணும். 5 yearsல ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10 yearsல அதை டெவலப் பண்ணி 15 yearsல நிறையா பிரான்ச்சஸ்லாம் கொண்டு வரணும். அதுதான் அவனோட. குட் மார்னிங் மேம். என் பேர் வந்து ஜாகிர் ஹுசைன். நான் வந்து பிரவீனை பற்றி பேச போகிறேன். ஸ்ட்ரென்த் வந்து அவர் வந்து போல்டாக இருப்பார், அப்புறம் கான்ஃபிடென்ஸாக இருப்பார், எந்த ஒர்க் கொடுத்தாலும் கரெக்டாக செஞ்சுருவார். வீக்னஸ் என்னென்னா வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல், அதை இழந்துருவார், நிறைய கோவப்படுறது இந்த மாதிரி. அப்புறம் ஆம்பிஷன் என்னென்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆம்பிஷன். ஃப்யூச்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 yearsல ஒரு பிஸ்னஸ் தொடங்கணும், 10 yearsல அதை வந்து டெவலப் பண்ணணும். அப்புறம் 15 yearsல அந்த பிஸ்னஸை ஆரம்பித்ததில் அந்த வச்ச அமௌண்ட்டை வச்சு அவர் ஒரு காலேஜ் வைக்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. ஒரு காலேஜ் நியூ ஆர்விஸ் மாதிரி ஒரு காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது. தேங்க்யூ மேம். நான் ஐ ரிமெம்பர் ஆல் ஆஃப் யூ ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர். பேசுகிறதுக்கே தயங்குவீங்க, இப்போ தயக்கம் இல்லாமல் பேசுகிறீங்க. ஓகே, அட்லீஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அஸ் உங்களுக்குள்ளே பேசிகிட்டு இருப்பீங்க. பட் ஸோ தட் இஸ் ஒன் பாசிட்டிவ் திங் I am seeing, because I have been seeing you over a long period of time. Any other comments? Anybody wants to add anything? Anything which you want to add? Now, என்னோட observations I will tell. Very, very perceptive. Okay. உங்களை பற்றி, that is because நீங்கள் சொல்லித்தான் அவங்களுக்கு தெரியும், நீங்கள் சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களை பற்றி நீங்கள் நல்லா அறிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. ஓகே, செல்ஃப் அவேர்னஸ் இஸ் வெரி குட். உங்கள் வயசில் டெஃபினட்டாக I did not have. Okay, I didn't have this level. I don't know about Praveen, would you have had when you were at their age this amount of self-awareness? Nalla, you have studied yourself, you are aware of your
of your strengths, of your weaknesses. நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டுருக்கீங்க. That is a very, very positive point in all of you. Right? Then share பண்ணுறீங்க. That is also another very positive point I will tell in all of you. Right? Because இப்போ சில பேர் வந்து இப்போ தான் மீட் பண்ணோன்னு சொன்னீங்க. You and Francis and Jishu. Yeah. Some of you met, and Balaji and his partner also met just now. Even then you are able to share easily. ஸோ உங்கள் செல்ஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷனும் நல்லா இருக்குது, உங்கள் காமெண்ட்ஸும் ரொம்ப பர்செப்டிவாக இருந்தது. ரைட்? சில விஷயத்தில் ஐ டிஃபர் ஃப்ரம் யூ. நீங்கள் வந்து யூ ஆர் சேயிங் தட் ஈஸியாக நம்பிடுவோம். யாரோ ஒருத்தர் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுங்க, இட்ஸ் போத் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். வி லிவ் இன் அ சொசைட்டி. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்பிக்கை தான், தட் இஸ் த ஃபவுண்டேஷன். நம்பாமல் இருக்க முடியாது. பட் தேர் ஷுட் ஆல்சோ பி சம் காஷன். Okay, especially those of you who want to go into business or law enforcement, right? So adilella you will have to be a little cautious. But generally I will say self awareness is excellent. Okay, 5 on 5, 10 on 10, 100 on 100 kudukalam. When it comes to ambitions, little bit I see that slight confusion, I will say. So generally I will say between 3.5 or 4 out of 5. Because for example ஒருத்தர் சொல்கிறீங்க, I want to become an entrepreneur சொல்கிறீங்க. Okay, but you are not clear about which sector. Okay, I want to some of you are clear. So this is not general. சில பேர் வந்து இந்த செக்டர் கூட ஜீரோ இன் பண்ணிட்டீங்க, இந்த செக்டரில் தான் நான் வேலை செய்ய ஆசைப்படுறேன்னு. ஓகே, some of you are still not clear. You have a broad ambition, but அதில் இன்னும் நீங்கள் ஜீரோ டவுன் செய்யணும். பிகாஸ் ஃபைனலி இட் ஹேஸ் டு கெட் இம்ப்ளிமெண்டட் இல்லையா? உங்கள் ட்ரீம் ரியாலிட்டி ஆகணும்னு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஓகே, தென் only it will get translated into reality. The dream will become fulfilled. Right? All of you, and this is both positive and it can be a negative. நிறைய பேருக்கு you want to fulfill your family obligations before you get into your own dream or passion. Right? ஒன்று ரெண்டு பேர் சொன்னீங்க, நான் வீடு கட்டி கொடுத்துட்டு அப்புறம் நான் ட்ராவலிங் செய்யலான் இருக்கேன், இல்லை நான் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா இதை ஆசைப்படுறாங்க, இதை செஞ்சுட்டு என்னோடய ஆப்ளிகேஷன் முடிச்சுட்டு தென் ஐ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை பேஷன், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, மியூசிக் இருக்கலாம், எம்ப்ராய்டரி இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் இஸ். You may result in losing time. So if it is possible, find a way to integrate the passion and the obligation. எல்லாருக்குமே obligation. And யாரோ வந்து கேட்டீங்க, அப்பா அம்மா சொல்லலாமா அப்படின்னு. Definitely. இன்னி வரைக்கும் I am still motivated by my parents. Right? My parents are no more. But இன்னைக்கு கூட what my father would have wanted, what my mother would have wanted, அது எனக்கு இன்னைக்கு கூட ஒரு it is acts like a motivating force. எனக்கு அது ஒரு தைரியம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் till today. Okay, even though they are not there to tell me, I still am motivated. So definitely family is a very strong motivator. It is an opportunity, it is a strength. So in all ways you can be enthused by your family, no problem about that. Now coming to the last, இங்கே தான் I find that most weakestன்னு நான் சொல்லலாம். பிகாஸ் ஸ்ட்ரென்த்தில் வீக்னஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, செல்ஃப் அவேர்னஸில், ஆம்பிஷனில் ரீசனபிள் கிளாரிட்டி இருக்குது. பட் இதுதான் என்னோடய ட்ரீம், அதுக்கு இந்த பாதையில் நான் போகணும், அது தேர் டஸ் நாட் சீம் டு பி தட் மச் கிளாரிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுங்கிறீங்க, இங்கேயே அகாடமி இருக்குது. ரைட்? வித்தின் த கேம்பஸ் வந்திருக்கீங்களா, கேட்டிருக்கீங்களா, வாட் ஆர் த எக்ஸாம்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஐ டோன்ட் நோ, யூ மே ஹவ் டன். நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கோங்க. ரைட்? எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களா? ஒருத்தர் சொன்னீங்க, ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் யூ செட் ஐ ரோட் கிளாஸ் 4. பி ரியலிஸ்டிக். ஓகே, இன் யுவர் திஸ் யூ கேன்ட் சே தட் நான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு, இதெல்லாம் XYZ முடிச்சுட்டு நான் அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறேன்னு முடியாது. யூ சம்டைம்ஸ் யூ டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங். பேரலி நீங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கும் கொஞ்ச நாளுக்கு.
பிகாஸ் எனிதிங் டேக்ஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் எனி எஃபர்ட் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு யூ வில் see the dream fulfilled, right? எனக்கு வந்து ஐ ஆல்வேஸ் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங், பட் ஐ ஹேட் a job, right? I was in the IAS, but about 20-25 years back, I think I may have told you sometime, PhD முடிச்சுட்டு தென் நான் பிஹெச்டி முடிக்கச்சு ஐ வாஸ் இன் த ஜாப். 20 வருஷம் ஐ ஹேட் ஆல்ரெடி ஸ்பெண்ட் இன் தி ஐஏஎஸ். பட் நான் டீச்சிங், பப்ளிஷிங், அகடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் 2 கன்கரண்ட். ஓகே, 2 கெரியர் இருந்தது எனக்கு. ஓகே, 1 கெரியர் விச் இஸ் ஐஏஎஸ், அனதர் கெரியர் இஸ் திஸ் டீச்சிங். அது சம்பளம் வர கெரியர் இல்லை, பட் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தது. ஓகே, அதில் இதில் அதர் திங்ஸ், ரிசர்ச், பப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் கூட செஞ்சுருந்தேன். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் த பாத், ரிசர்ச் த பாத். இப்போ ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்னு நிறைய பேர் சொன்னீங்க. எந்த செக்டரில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட், வெதர் யூ வாண்ட் டு டூ இட் இன் எஜுகேஷன், ஒன் ஆஃப் யூ செட் want to start a college, somebody said embroidery. Okay, just research the way to reach that ambition. Okay, it is not very difficult, but all information it is available, and start putting அந்த பேசிக் விதை விளைக்க ஆரம்பிங்க. யூ கான்ட் மேபி ஃபுல் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும், பாஸ் ஆகணும், அந்த தோஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர் நவ். பட் ஸ்டார்ட் ரிசர்ச்சிங். திஸ் இஸ் மை ட்ரீம், வாட் கேன் ஐ டூ? ஆர் இந்த ட்ரீம்லேருந்தே கேன் ஐ ஏர்ன்? ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ ட்ராவலர். கேன் ஐ ஸ்டார்ட் அ யூடியூப் vlog and earn money also along with it? ட்ராவலும் செய்வேன், சில பேர் செய்கிறாங்க, பார்த்துருப்பீங்களா? ஓகே, there are people who earn out of it, right? Okay, they travel and they are also earning from the... So start. இங்கே வந்து கொஞ்சம் that is not either for the... Is this the first time they are doing this, Praveen? Anywhere they have done before? No. So for the first time it is really fantastic. So start now building on that. You know now, this is what I want to do. இது நான் செஞ்சே ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்தே ஆகணும். செகண்ட், எனக்கு இது செய்யணும்னு ஆசை, ட்ராவல் பண்ணணுன்னு ஆசை, ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப் செய்யணும்னு ஆசை. ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணுமோ இப்போவே யோசிக்க ஆரம்பிங்க. இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் ஃபுல், ரைட்? தோஸ் ஹூ வாண்ட் டு ஜாயின் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ், எஸ்பெஷலி போலீஸ், 2-3 பேர் சொன்னீங்க. இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபிட்னஸ். ஒன் ஆஃப் த பேசிக் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு டூ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் த போலீஸ் இஸ், நீங்கள் மெடிக்கலில் போயிடக்கூடாது, ரைட்? ஸோ இம்ப்ரூவ் யுவர் ஃபிட்னஸ். Go and meet Praveen. Academy irukku, you can learn how to write exams. We will also facilitate. But on the whole, fantastic effort. All the best. I look forward to seeing you all with your dreams fulfilled. Right? Thank you.